press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. So we will be discussing the model paper 1. I will be discussing the questions of the biology model paper 1 from question number 91 to 135. Okay. So we are starting with the question number 91. Okay, on the board you have the question. In some plants, the thalamus contribute to fruit formation. Such fruits are termed as. In some plants, the thalamus contribute to the formation of the fruit. Such fruits are termed as. Thalamus, 91st question, thalamus fruit formation ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಪಿಗೈನಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, thalamus has become cup shaped and ovary is seated inside and all the other floral parts will arise from the top of it. Such fruits are called as especially false fruits. ಅಂತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ? ಈಗ ಥೆಲಾಮಸ್ಸು ಸಹ ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ ಸಚ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಆಪಲ್ಲು, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಆಯ್ತಾ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಥೆಲಾಮಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್, such fruits are called as false fruit. Examples are apple, strawberry and cashew. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. Parthenocarpic fruits are the ones the fruit formation will occur without fertilization. The ovary will develop into fruit, okay, without fertilization. Such fruits are called parthenocarpic fruits. Okay, you know that they can be developed by spraying auxins. The natural parthenocarpic fruit will be the banana. Such fruits which are parthenocarpic are without seeds. And then the true fruits are the ones, especially the one that are formed by especially only the ovary contribute to the formation of a fruit. Such fruits are called as true fruits. So now we are moving on to the question number 92. Next question. First discovered restriction endonuclease that always cuts DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair is. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತಾ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತಹ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಬಂದು ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಅದನ್ನ HIN-D2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ REN, first REN is HIN-D2. H stands for Haemophilus, IN stands for influenza, D2. Okay, even though it was discovered for the first time, it took 5 years to recognize and name it. It was named after another the REN discovered. That is why it was labeled as 2, even though it is first discovered one. Okay. And then other, so answer for this, the first discovered restriction endonuclease, I thought will be HIN-D2. The next option given is adenosine deaminase.
Actually, adenosine deaminase is a name of the enzyme. And you know that that is required for proper functioning of the immune system. If there is a deficiency in this, then it is referred as adenosine deaminase deficiency, or otherwise it is also referred as SCID, severe combined immunodeficiency. You know, that is the first gene therapy which was done on successfully done on 4 years old girl. So then next option is EcoR1. The EcoR1 is the name of REN extracted from Escherichia coli bacteria. Escherichia coli RY13. The fourth option which is given over here is thermostable DNA polymerase. The thermostable DNA polymerase is all you know that it is nothing but Taq polymerase enzyme. That is the DNA polymerase which can function at higher temperature. Okay, the one that can function at very high temperature, that is Taq polymerase. So, and it is extracted from a bacteria called as Thermus aquaticus bacteria. Okay, that is what exactly the concept. So we are discussing about the question number 92. The correct option for this will be in the 2. We are now moving on to the next one, next question. The question number 93. Question number 93. Which of the following statement is incorrect? Incorrect. Okay, first statement you just think over. We have the tropic levels. Okay, tropic levels will be, the first one will be the producers. It forms the tropic level 1, T1, and then followed by herbivores that form tropic level 2. Then it is tropic level 3, these secondary consumers, and then the tropic level 4, that is the tertiary consumers. Okay, that is what exactly. As you go on, the first option is the energy content gradually increases from first tropic level to fourth tropic level. Or ಕೇಳಿರೋದೇನೋ, which of the following statement is incorrect? Okay, which of the following statement is incorrect? Okay, we are discussing about the question number 93. 93 question ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು ಆಯ್ತಾ? ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು 10% ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ 10% ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ 10%. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 lakh joules ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು 10,000 joules ಮಾತ್ರ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು 1000 joules. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಆಯ್ತಾ 100. ಹಾಗಾಗಿ the energy goes on decreasing as it especially moves along the tropic level from lower to higher. Okay, idu wrong statement. Okay, so next second statement nodri avaru kotirodu aita number of individual decrease from first tropic level to fourth tropic level. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಸರಿಯಾದ ಇದು ಆಪ್ಷನ್. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ
ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಎನರ್ಜಿ ಸಾಕಾಗೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಎನರ್ಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಸರಿ ಇದೆ. ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಸರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 93 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಏನು ತಪ್ಪಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಎನರ್ಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ 94th, 94ನೇದು. ಓಕೆ, the term nuclein for the genetic material was used by. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಫೆಡರಿಕ್ ಮಿಶರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಯಾವ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಪಸ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಸ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಸೊ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮಿಶರ್. So Frederick Michel, okay, went on to isolate a chemical substance from the nucleus of the pus cell and called it as nuclein. ಈ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ರೋಸೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅಂತೆ ಹಾಗೂ MFH ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್, ದೇ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಟಡಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೋಗ್ರಫಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ರೋಸೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ MFH ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಚಾರ್ಗಾಫ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಚಾರ್ಗಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈತ ಬೇಸ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. That is, the amount of purine in DNA is exactly equal to amount of pyrimidine. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, the amount of adenine purine is exactly equal to amount of thymine. The amount of guanine is exactly equal to amount of cytosine. Okay, so next ಬಂದು ಮೆಂಡಲ್. Okay, the Mendel. You know that the Mendel worked on the pea plants. We call them as father of genetics anta karitivi. So question number 94 ge the term nuclein for genetic material was used by Michel. Munde Altman anno scientist ee material ge nuclein anta kandididadಕ್ಕೆ, since it is having okay so acidic property, that chemical, and it was extracted from the nucleus, adike nucleic acid anta karitane. Okay, now we move on to the question number 95. Chromosomal theory of inheritance was proposed by anta ide. ಏನು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು chromosomal theory of inheritance was proposed by, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸುಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಬೋವರಿ. ಸುಟಾನ್ okay and Boveri, they are the two scientists who proposed that aitha chromosomal theory of inheritance. ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇನ್ನೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಬೆಟೆಸನ್ ಅಂಡ್ ಪುನೀತ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇವರು ಆಯ್ತಾ RD ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪುನೆಟು. ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ದೇ ಪ್ರಪೋಸ್ ದ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ದ DNA.
ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು TH Morgan ಅಂತ. ಈ ಸ್ಟಡಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಡಿಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲನೋಗ್ಯಾಸ್ಟರ್. ಈತನ ನಾವು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 95ಗೆ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಯ್ತಾ ಸುಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಬೋವರಿ. Now we are moving on to the question number 96. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಕೋ ಎರಿಥ್ರಿನ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಕೋ ಎರಿಥ್ರಿನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ. ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಡಿ ಹಾಗೂ ಫೈಕೋ ಎರಿಥ್ರಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸಿ, ಫ್ಯೂಕೋಜಾಂಥಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಫೈಕೋ ಎರಿಥ್ರಿನ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನ ರೋಡೋಫೈಸಿ ಆಯ್ತಾ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, then we are moving on to question number 97. Identify ಆಯ್ತಾ the statement which is incorrect ಆಯ್ತಾ which is incorrect ಅಂತ ಇದೆ. ಲೆಸಿಥನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್. ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಅನ್ನ ಲೆಸಿಥನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಹೆಡ್, 2 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಲೆಸಿಥನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅದು 2 ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲಿಪಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. Glycine is not lipid, it is one of the amino acid. You also know that the amino acids are the monomers of the polypeptide chain. Tyrosine possess aromatic ring in its structure. Tyrosine ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ aromatic ring ಇರ್ತದೆ. And also the sulfur is an integral part of cysteine. Cysteine amino acid ಅಲ್ಲಿ sulfur ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲಿಪಿಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 98. Which of the following statement is incorrect about gymnosperms? The first year chapter ಆಯ್ತಾ plant kingdom ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ which of the following statement is incorrect about gymnosperm ಅಂತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, the seeds are not covered. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೇಕೆಡ್ ಅಂತೀವಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅನ್ಕವರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ovary ಇರಲ್ಲ. You ovule will develop into seed and the ovary in turn will develop into fruit. ಹಾಗಾಗಿ ಓವರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್. ಸರಿಯಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್. ಇದು ತಪ್ಪು. ಸೊ ದ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ do not have independent existence, they are dependent especially. So ಅವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಎಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್. 2 ತರ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪೋರ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯಾರೋ ಲೀವ್ಸ್ ವಿತ್ ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಬಹಳ ದಪ್ಪ ಇರ್ತದೆ, ನ್ಯಾರೋ ಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನು, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ನು, ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸರಿ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಲೀವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಲೀವಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 98 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 99. ಆಯ್ತಾ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 99. ಎ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆರ್ನಮೆಂಟೇಶನ್. ಆರ್ನಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ, ಲುಕ್ಗೆ, ಬಟ್ ಬಿಕಮ್ ಟ್ರಬಲ್ಸಮ್ ವೀಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂತೀವಿ, ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಕ್ಯಾರಿಯಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತೆ. ಇದು ಒಂದು ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮು, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ನ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟು. ಮತ್ತೆ ಇದರ ಎಲೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ, ಶೇಪ್ ಬಹಳ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸು ಇದೆ. ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈಗ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಟ್ರಬಲ್ಸಮ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ವೀಡ್ ಆಯ್ತಾ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್. ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ವೀಡ್ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ವಾಟರ್ ಹಯಸಿಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಬಲ್ಸಮ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ವೀಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಕ್ಯಾರಿಯಾಪ್ಸಿಸ್. ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಟಿಯೋಪೋರಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವೀಡೆ. ಇದು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಆರ್ನಮೆಂಟೇಶನ್ ಏನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಕಳಿಸುವಾಗ ಅದರ ಜೊತೆ ಬಂದಂತ ಇದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಎವೋಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಯ್ತಾ, ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಬೀಟಲ್ನ ಆಯ್ತಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅದರ್ ಟು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ವಿಲ್, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 99, ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಕ್ಯಾರಿಯಾಪ್ಸಿಸ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವಾಟರ್ ಹಯಸಿಂತ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತಾ 100. 100ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಯ್ತಾ, 100th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಥೆಲಾಮಸ್ ಇನ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಡಿಸಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥೆಲಾಮಸ್. ಆ ಥೆಲಾಮಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್. ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಓವರಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್, ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೋಲಾ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಥೆಲಾಮಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಓವರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ, ಥೆಲಾಮಸ್ಸಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓವರಿ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಅಂತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಥೆಲಾಮಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಇದ್ದು ಓವರಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದು ಉಳಿದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಹೈಪೋಗೈನಸ್. ಹೈಪೋಗೈನಸ್. ಥೆಲಾಮಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೋನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ತರ ಆಗಿ, ಓಕೆ, ಅದರ ಅದು ಓವರಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಉಳಿದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಎಪಿಗೈನಸ್ ಅಂತೀವಿ. 3ನೇದು ಥೆಲಾಮಸ್ ಬಂದು ಕಪ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಓವರಿ ಬಂದು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅರ್ಧ ಪಾರ್ಟ್ ಓವರಿ
ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಪಾರ್ಟ್ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕಿದ್ದು ಅದರ ರಿಮ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಡ್ಲಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಸಿವೆ. ಆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಆಯ್ತಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಇಸ್ situated in the center and other floral parts located at the rim of the thalamus at the same level. Adalla, that is not the thing. Okay, so then especially, okay, one nimisha. So the gynecium is situated in center, other floral parts are located at the rim of the thalamus. Adalla, that is not the answer. Gynecium occupies the highest position. Gynecium, that is the ovary, occupies the highest position, and other floral parts situated below it. That is the thing. So ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂರನೇದು ನೋಡ್ರಿ, ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಥಲಾಮಸ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದಿ ಓವರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಎಪಿಗೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, gynecium is present at the center and other floral parts cover it partially ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 100 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ? ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೈಲ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಬಿಲೋ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. And now we will be moving over to the 101, question number 101. Okay. In recombinant DNA technology, antibiotics are used as. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಚಿತ್ರ ಬರೀತಿ ಯಾವುದು PBR 322 ಚಿತ್ರ ಬರೀತಿ. PBR 322 ಚಿತ್ರ ನಾವು ಬರೆದಾಗ ಎರಡು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪಿಸೆಲಿನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಇವು? ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಂಪಿಸೆಲಿನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಇನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ RNAಗಳು ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ DNA ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ದ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, so here in this question number 101, the correct answer will be they will be used, antibiotics will be used as selectable markers. Okay, that is what exactly the answer. Now we are moving on to question number 102. According to Alexander van Humboldt, ಇದು ಆಯ್ತು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಏರಿಯಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ವ್ಯಾನ್ ಹಂಬೋಲ್ಟ್ ತಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಂಡಿಡಿದಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್. ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ನವರೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೆ. ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಮಿಕ್ಕ ಉಳಿದಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು there is no relationship between species richness and area explored, ತಪ್ಪಿದೆ.
richness will decrease, ತಪ್ಪಿದೆ. Species richness go on increasing with increasing area of exploration, ಆಯ್ತಾ, ಅದು ತಪ್ಪಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವ್ಯಾನ್ ಎಂಬೋಲ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ increases with increase in area explored, okay, but only up to the limit. That's the correct. So first option is correct, all other are wrong with reference to 102, question number 102. We'll proceed to the question number 103. Which of the following are incorrect for wind pollinated plants? ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಆಗುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಯಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅನಿಮೋಫಿಲಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ ಕಲರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟು. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಥ್ರೂ the air. They have well exposed stamens and stigma, adu correct ide. But ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, there will be many ovules in each ovary. There will be a single ovule in each ovary. Okay, ಒಂದು ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು wind pollinated. ಸೊ ತಪ್ಪಿರೋದು which of the following is incorrect in wind pollinated plants ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೆನಿ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಓವರಿ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದು? 103. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 104. 104. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಫಾರ್ ಲಿಲಿಯೇಸಿ. ಲಿಲಿಯೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಿಲಿಯೇಸಿ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರೋಲಾನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಹೆಟ್ರೋಕ್ಲಾಮಿಡಿಯಸ್ ಅಂತ. Heteroclamidious means you can distinguish between which is calyx and which is corolla. Normally the calyx will be green in color, whereas the corolla will be differently colored. But in case of monocots, particularly Liliaceae, you cannot distinguish between calyx and corolla, and so thereby the units are called as tepals, and the structure, especially the one called as perianth. ಸೊ ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆಯ್ತಾ, ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಆಪ್ಷನ್ನು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಯ್ತಾ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇದೆ. ಕರೋಲಾ ಆಯ್ತಾ 1+2+2 ಇನ್ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಪೆಪಿಲೋನಿಯೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರ್ತದದು. ಓಕೆ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡು, ಥರ್ಡ್ ಮೂರೂ ಸಹ ಡೈಕಾಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರೋಲಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, BR ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್, ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್, ಪೆರಿಯಾನ್ 3+3, ಆಯ್ತಾ 3+3 ಉರಲ್ ಇದೆ, ಟ್ರೈಮೆರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಮೊನೋಕಾಟಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಆಂಡ್ರೀಶಿಯಂ 3+3. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದಿ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಪೆರಿಯಾನ್, ಅದನ್ನು ಎಪಿಟೆಪಲಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಗೈನೀಶಿಯಂ ಇಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈಕಾರ್ಪಲರಿ ಸಿನ್ಕಾರ್ಪಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 104th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ದ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾನೋಕಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈಮೆರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಪೆಂಟಾಮೆರಸ್ ಟೆಟ್ರಾಮೆರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಮಿರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಮಾನೋಕಾಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಕರೋಲಾ ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದ ಪೆರಿಯಾಂತು ಮಾನೋಕಾಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎನ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೂ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 105. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ ಎ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ DNA
the nitrogenous base is linked to dash OH to the OH off ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಓಕೆ, ಒಂದು ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಆಯ್ತಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಎನ್ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್ಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸು ಈ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಫಾರಮ್ ಆಗೋದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್. ಅದೇ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರ್, ಸಿ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 105. So we are moving on to the question number 106. In glycine max, that is soybean. Normal ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ ಆಯ್ತಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲ ಅವ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಯಾಬೀನಿನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ in glycine max, the product of biological nitrogen fixation is transported from the root nodules to the other parts of the plant as urids. The third option, urids ಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮೊದಲಿಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಮೋನಿಯಾ and then into nitrites and then into nitrates. ಅದನ್ನೇ ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಸ್ ಯೂರಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 107. The number of contrasting characters studied by Mendel for his experiment. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮೆಂಡೆಲ್ಲು ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೀಡನ್ನ ಶೇಪು ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದರ ನೇಚರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಟ್ಟು 7 pairs ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವನು 7 pairs ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಯ್ತಾ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್, nature and color of the fruit especially we'll also consider. Fruit ಅಂದ್ರೆ ಫಾಡ್ ಅಂತ, ಫ್ರೂಟು ನೇಚರು ಮೀನ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲರು, ಸೀಡ್ ನೇಚರು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲರು, ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಆಯ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್ ಕಲ್ಲರು ಮತ್ತೆ ಸೊ ಹೈಟ್. ಕಲ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ 3 ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಸೀಡ್ದೊಂದು, ಫ್ರೂಟ್ದೊಂದು, ಫ್ಲವರ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 107ಗೆ ಆಯ್ತಾ 7 pairs ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 108. Attachment of spindle fibers to kinetochores of chromosome becomes evident in. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, chromosomes alone they cannot move. And the chromatids will be attached to a region called as the centromere. Centromere ಅಲ್ಲಿ 2 C-shaped ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೈನೆಟೋಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ,
ಅವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದನೇ ಆಯ್ತಾ ಈ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಫಾರಮ್ ಆಗೋದು. ಈ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಯ್ತಾ ದಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಕೈನೆಟೋಕು. ಇವಾಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಯ್ತಾ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಜ್ normally selected for studying the karyotype or you can structure of the chromosomes. So answer for this question number 108 will be the metaphase stage. Prophase stage ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಫೇಸ್ ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೈನು ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಡಿಸೆಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, then anaphase ಅಲ್ಲಿ journey of chromosome from equator to the poles. ಮತ್ತೆ the telophase ಅಲ್ಲಿ prophase ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 108ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 109. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ಗೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೂ ಓಕೆ. ಸೊ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈಕೋರೈಸಾ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫಂಗೈ ಇನ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಬಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶೀಪ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಟಲ್, ಕುರಿ ಮತ್ತೆ ಹಸು ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ ಮೇಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಬೇಗ ಮೇಯ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ there will be a competition between the two. So the ಸಿಗೆ ಆಯ್ತಾ 4. ಆರ್ಕಿಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ that grows in the pork of the trees, and you know that they do not get any type of nutrition or anything from a tree. ಅವು ಕೇವಲ ಆರ್ಕಿಡ್ಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹೊರತು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಪೋರ್ಕಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಂದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದೋಸ್ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓಸ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಯಾವುದನ್ನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೊಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ A3. ಮೈಕೋರೈಸಾ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ B2. ಶೀಪ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಬಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ C4. ಅಂಡ್ D ಆಯ್ತಾ 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಕೊಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತೆ? A3 ಆಯ್ತಾ, B2, C especially C4 and D1, that is the third option. Okay, now we are moving on to question number 110. Vegetative propagules in agave is termed as. So we are on to the question number 110. Vegetative propagule agave plant ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? It is a bulbil. ಆಪ್ಸೆಟ್ ಬರೋದು ಐಕಾರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಹೈ ಬರೋದು ಆಯ್ತಾ ಪೊಟೆಟೋದಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಸೋಮ್ ಬರೋದು ಆಯ್ತಾ ಜಿಂಜರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇವನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾ ಆಲ್ಸೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ propagule of agave is termed as bulbil. So that is the answer for 1/10. So we are on to the next question. The question idu kuda match the following. Okay, aquaphorins anta ide. Ivu proteins ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್. ಅಕ್ವಾಫೋರಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್. ಆಸ್ಪರ್ಜೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಸ್ಪರ್ಜೈನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಮೈಡ್.
Abscisic acid is a carotenoid. And you know that the chitin, which form the exoskeleton in case of the arthropods, and also the one that is present in the cell wall of the fungi, is what is known to be the polysaccharide. So, aquaphorins are polypeptides, aspergine is an amide, abscisic acid is a carotenoid, and chitin is a polysaccharide. So, A3 and the B1, A3B1 and abscisic acid is 4. Okay, so option ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ A3, B1, C4 and D2. Okay, D2. So we are now moving on to question number 112. Which of the following element helps in the maintaining of the structure of ribosomes? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೆಡ್ವರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಪ್ ಅಂತೀವಿ, 70S ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ 80S ಅಂತೀವಿ. 70S ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ 30S is a smaller subunit and 50S is a larger subunit. ಅದೇ 80S ಅಲ್ಲಿ smaller is 40, the larger one is 60. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು they are not covered by any membrane, ಆಯ್ತಾ? So you know that they come very close to each other only during translation process. Translation process ಅಲ್ಲಿ ಅವೆರಡು ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಯ್ತಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಆಯ್ತಾ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. The magnesium is an element that is especially useful for bringing both the ribosome together and helps in translation process, because you all know that the ribosomes are called protein factories of the cell. Okay, so thereby the question number 113 here, correct answer is the magnesium. Now we are moving on to question number 113. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೈನಟಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಓಕೆ, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥನು ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಲಿಯಾಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಡಾರ್ವಿನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್. ಓಕೆ, ಕುರುಸಾವ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಬೋಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೂ ಕಾಯಿನ್ಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಕೈನಟಿನ್ ಈಸ್ Snoog and Miller. The Snoog and Miller are the one that coined the term kynetin. Okay, kynetin. So now we will be moving on to question number 114. ನೂರ 14ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ, in the following each set of conservation approach and example for method of conservation are given. In situ conservation ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು. ಎಕ್ಸ್ ಸೈಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ ಸೈಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸರಿ ಇದೆ, ಸರಿ ಇದೆ, ಸರಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸೈಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂ ಅಂತ. ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಚಸ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ಮುಡುಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾಚ್ಗಳು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್, ಅವು ಕಾಡಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವ. ಎಕ್ಸೈಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವು ಇನ್ಸೈಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಸೈಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ರೇರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಸೀಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವು ಇನ್ಸೈಟು ಬರಲ್ಲ, ಅವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೈಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಇನ್ಸೈಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ತಪ್ಪು.
ಎಕ್ಸೈಟಿವ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಕ್ರಯೋ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಈ ಜರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಗಲಿ, ಆಯ್ತಾ, ಈವನ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸೈಟಿವ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ. -196 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಜರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಬಂದು ಆಯ್ತಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಟಿವ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಹಂಗಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎ ಸರಿ ಇದೆ, ಡಿ ಸರಿ ಇದೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ 114th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಡಿ. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 115. 115ನೇ ಕ್ವಶನ್. 115. Embryological support for evolution was proposed by. Okay. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುದು ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಏಕಾಲ್. ಸೊ ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ವೆಲೆಸ್ ಹಾಗೂ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸಹ ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುದು. ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುದು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಆರ್ಕಿಪೆಲಾಗೋ ಮಲಾಯಲ್ಲಿ ಅವನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂತಹ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ರಸೆಲ್ ವೆಲೆಸ್ ಅಂತ. He also did the same work as that of Charles Darwin independently, but his work was not recognized. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾರ್ಲ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾನ್ ಬೇರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಇದನ್ನ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಏಕಾಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 115. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 116. 116ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ non-cyclic photophosphorylation, when electrons are lost from the reaction center of photosystem 2, what is the source which replaces these electrons? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು Z ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಅಂತೀವಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದು P680 ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್. ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಮುಖಾಂತರ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. P700 ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು NADS2ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ H+ ಅಂಡ್ OH- ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ is associated with photosystem 2. It is not associated with photosystem 1 ಅಂತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ZMN4 ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್
whatever the electrons that are lost by photosystem 2. So 116 question ಗೆ correct ಉತ್ತರ ಬಂದು first option, that is water. We are now moving on to question number 117. 117ನೇ question. In mitotic cycle, the correct sequence of phases are ಅಂತ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಂಟರ್ಫೇಸು. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು G1 phase, followed by S phase, and then G2 phase, followed by mitotic phase. So the sequence runs like this: G1, S, G2 and M phase. So thereby ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸಸ್ ಈಸ್ G1, S, G2 and M phase. 117 ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್. Now we are moving on to next question 118. 118ನೇ ಕ್ವಶನ್. Inclusion bodies of blue green, ಆಯ್ತಾ, ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ, ಪರ್ಪಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಾಡೀಸ್, ಆಯ್ತಾ, ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು the one that are found in this bacteria, okay, are inclusion bodies. They are comprising. So we are moving on to question number 119. Large empty colorless cells of the adaxial epidermis along the veins of a grass leaf. Grass leaf ಅಂದ ತಕ್ಷಣ monocot leaf. ಮಾನೋಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಬಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಅಡಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಕೆಳಗಡೆ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಅಬಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ಟೋಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ, ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಾರ್ಜರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬುಲ್ಲಿ ಫಾರಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೋಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಲೀಫ್ಗಳು ಇನ್ರೋಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಇನ್ರೋಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ okay, so they help in especially preventing the loss of water by transpiration. Enrolling ಆಗೋದ್ರಿಂದ stomata are not well exposed, they will not be losing water. So ಇದು one of the adaptations of monocot leaf. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬುಲ್ಲಿಫಾರಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೋಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ C4 ಪಾತ್ವೇ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಂಟಿಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಓಲ್ಡ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂತಹ ಪೋರ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಂಟಿಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರವೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as lenticular transpiration. So God cells, you know that they are the bean shaped or kidney shaped cells that are present around the stomata in dicot. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 119ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಬುಲ್ಲಿಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸು. ಇದನ್ನ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ವೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಆಯ್ತಾ, ಮೋಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಲೀಫಿನ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕಡೆ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ.
ಇದು ರೋಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ to question number 120. The biosynthesis of ribosomal RNA occurs in. ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ small r RNA ಅಂತ. This is a structural component of ribosome. ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ. ಈ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋದನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅಂತ. ಸರ್, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಡಾರ್ಕ್ಲಿ ಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಾರ್ಕ್ಲಿ ಗ್ರಾನ್ಯುಲಾರ್. ದೇ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ RNA. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳು ಈ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಇಂದ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಫಾರಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅನ್ನ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನ? ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅನ್ನ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ biosynthesis of ribosomal RNA will occur in nucleolus. That is the answer for the question number 120. And now we move on to the question number 121. 121. Which of the following is incorrect about cyanobacteria? ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಏನಂತೀವಿ? ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ. ಮುಂಚೆ ಇವನ್ನ ಏನಂತ ಇದ್ವಿ? ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ? ಕೋಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಆಯ್ತಾ, ಕೋಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ಮೊನೇರಾನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇ ವರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ನೌ ನೋನ್ ಆಸ್, ಆಯ್ತಾ, ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಗೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಫೋಟೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಲೈಟ್, ಸನ್ಲೈಟ್, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸನ್ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇ ಲ್ಯಾಕ್ ಎಟಿರೋಸಿಸ್ಟ್. ಎಟಿರೋಸಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತಪ್ಪು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಟಿರೋಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇದೆ. ಆ ಎಟಿರೋಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಸೈಟ್ ವೇರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಎಟಿರೋಸಿಸ್ಟ್, ಆಯ್ತಾ, are the cells, especially structures, are the present in cyanobacteria. ಮೂರನೇದು ನೋಡಿ, they often bloom in polluted water. Algal bloom anti correct. They have a chlorophyll similar to green plants. Adu correct. So first statement, third statement, fourth option ಎಲ್ಲೂ ಸರಿ ಇದೆ. They lack heterocyst ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಿದೆ. So 121th question ಗೆ ಅದೇ ಉತ್ತರ. That is second option. Now we are moving on to question number 122. Which of the following statement about cork cambium is incorrect? Cork cambium secondary growth al baruttide. Cork cambium andru onde, phyllogen andru onde. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾರ್ಕ್ cambium ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋಲನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಕ್ cambium ಅಥವಾ ಫೆಲ್ಲೋಜನ್ ಅನ್ನ ಫಾರಂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆದಾಗ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಹೊರಗಡೆಗೆ ಕಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಫೆಲ್ಲಮ್ ಅನ್ನ, ಆಯ್ತಾ, ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್
ಅಥವಾ ಫೆಲೋಡರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫೆಲೋಡರ್ಮ್. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಮೂರು ಟಿಶ್ಯೂನ ಇದೇ ಕಾರ್ಕೇಂಬಿಯಂ ಅಥವಾ ಫೆಲೋಜನ್. ಈ ಮೂರು ಟಿಶ್ಯೂನ ನಾವು ಪೆರಿಡರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಪೆರಿಡರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಆಡ್ ಆಗಿದ್ದೇನೋ ಕಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಫೆಲಮ್, ಒಳಗಡೆಗೆ ಆಡ್ ಆಗಿದ್ದೇನೋ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೆಲೋಡರ್ಮ್. ಸೊ ಇದೇನು ಕಾರ್ಕೇಂಬಿಯಂ ಆರ್ ಫೆಲೋಜನ್. ಟೋಟಲ್ ಏನಂತೀವಿ? ಪೆರಿಡರ್ಮ್. The periderm is a total tissue that is added in extracellular region in during secondary growth in dicots. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳೇನೇನಿದೆ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಡರ್ಮ್. ಸರಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೆಂಟಿಸೆಲ್ಸ್. ಅದು ಸರಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಡ್ ಆದಾಗ ಲೆಂಟಿಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸರಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆನ್ ಔಟರ್ ಸೈಡ್. ತಪ್ಪಿದೆ. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಥಿಕ್. ಅದು ಸರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸರಿ ಇರೋದು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್. ತಪ್ಪಿರೋದು ಯಾವುದು? ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 122ಗೆ ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್. Now we are moving on to question number 1, 2, 3. 1, 2, 3. Select the incorrect statement anta ida. Select the incorrect statement. Okay. So, movement of minerals in xylem is unidirection. Adanne ನಾವು movement. Okay, select the incorrect statement out of the 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. Movement of minerals in xylem is unidirection. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ascent of sap ಅಂತೀವಿ. Always it is unidirection from the roots to the aerial part. Correct ಇದೆ. Transport of molecule in phloem can be bidirectional. Bidirection. ಅದು ಸರಿ ಇದೆ. Elements most easily mobilized in plants ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ರೀಜನ್ ಟು ಅದರ್. ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಲ್ಫರು, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಸಲ್ಫರ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸಲ್ಫರ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇವು ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಮೊಬೈಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. So, unloading of sucrose at sink does not involve the utilization of ATP because it is a passive process. ಅದು ಕೂಡ ಸರಿ ಇರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 123rd ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸಿಲಿ ಮೊಬೈಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ರೀಜನ್ ಟು ಅದರ್ ಆರ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು question number 124. 124. Okay, you can see here, Air Prevention and Control Pollution Act was amended in the year 1987 to include among the pollutants. ಆಯ್ತಾ? ಮುಂಚೆಗೂ ಇತ್ತು, ಇದು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1987 ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ನಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಆನ್ಸರ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ದಿ ನಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1987 the act was amended to include noise also as the pollutant. Okay, so we are moving on to question number 125. 125. Inhibitory substance of dormant seeds cannot be removed by subjecting the seed to. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಇನಿಬಿಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸೀಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ.
ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡಾರ್ಮೆಸಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯ್ತಾ, ವರ್ನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಡಾರ್ಮೆಸಿ. ಗಿಬರ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, you all know that the gibberellic acids, they are especially they are helpful to overcome the dormancy. So overcome the dormancy ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗಿಬರ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ascorbic acid, and it is vitamin C. Okay, so we are moving on to question number 126. Match the following technique or instrumentation with their usage. ಈಗ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. Bioreactor will help in the production of large quantities of the product. So next to aita B, electrophoresis, separation of DNA fragment. A bandu 2 option, B bandu first option. PCR anta ide, adu 4th, amplification of nucleic acid. ELISA ಬಂದು detection of pathogen based on antigen and antibody reaction. D3. So A2, B1, C4 and D3. So here ಯಾವ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ? So that is the 4th option ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. A2, B1, C4 and D3. So that is the correct. Okay. So now we are moving on to question number 127. Which of the following statement is incorrect ಅಂತ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ? ಸೊ 4th ಆಪ್ಷನ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. Rubisco action requires ATP and NADH. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ, C3 ಸೈಕಲ್ ಅಂತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫೌಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಸ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು RUBP ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಂಟು 2 molecules of carbon dioxide fixation ಆದ್ಮೇಲೆ 2 molecules of PGA ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ATP ಮತ್ತು NADPH2 ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ 4th ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ 3rd ಆಪ್ಷನ್ ಬನ್ನಿ. Substrate molecule for Rubisco activity is a 5 carbon compound. That's correct. That is RUBP, ribulose biphosphate, 5 carbon compound. Adu correct. Rubisco is a bifunctional enzyme. It can act as carboxylase as well as oxygenase. First option note. In C4 plant, the site of Rubisco activity is mesophyll cells. Wrong. It is bundle sheath cells. Mesophyll cells ಅಲ್ಲಿ phosphoenol pyruvate will act. Phosphoenol pyruvate will act in mesophyll cells, whereas in bundle sheath cells the Rubisco will act. So thereby, so that option is wrong with reference to this particular question, that is 127. 127ನೇ question ಗೆ first option is wrong. Next, which of the following statement is incorrect regarding the phosphorus cycle? Phosphorus cycle ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ? Which statement is wrong with reference to phosphorus cycle? Phosphorus, first option ನೋಡ್ರಿ, phosphorus solubilizing bacteria facilitate
the release of phosphorus from organic remains. ಈಗ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ ಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸಾಲ್ಬ್ಯುಲೈಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಸೈಕಲ್, ಅದು ಸರಿ ಇದೆ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ಅದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. There is appreciable respiratory release of phosphorus into atmosphere. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಗಳು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಂದ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ತಪ್ಪು. ದ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸೈಕಲ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದವರು? ದೇರ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ phosphorus into atmosphere ಅನ್ನೋದು wrong option. Now we are moving on to 129. After about how many years of formation of earth the life appeared on planet? ಭೂಮಿ ಫಾರಂ ಆದ ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು? ವಿ ಸೇ ಅರೌಂಡ್ 5 billion years ಏಜ್ ಅಂತೀವಿ ಅರ್ಥಿಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಆ ಥರ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 500 million years. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. 500 billion years ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? 50 billion years ಇಂದನೂ ಅರ್ಥ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 50 million years ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ 500 million years. ಓಕೆ, ಸೊ 129th 500 billion years. In a mixture, the DNA fragments are separated by. So DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೈಜಿನ ಮೇಲೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅಂತೆ, ಎಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅಂತೆ. ಈ ಎಗರೋಸ್ಗೆ ಸೀವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅವು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಸೈಜಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ 130th ಕ್ವಶನ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 131, 131ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂಡ್ ದಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಫ್ರೂಟ್. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮತ್ತೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮತ್ತೆ ಕೋಕೋನಟ್, ಇನ್ ಬೋತ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ರೂ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಇಸ್ ಎಡಿಬಲ್ ಇನ್ ಬೋತ್, ತಪ್ಪು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮ್ಯಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಮೀಸೋಕಾರ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮು, ಆಯ್ತಾ? ಕುಡಿಯೋದು ಕೂಡ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮು. ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ನ ಕುಡಿತೀವಿ, ಎಳ್ನೀರ್ನ. ಕಾಯಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಇನ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಈಸ್ ಫೈಬರಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಶಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಡಿಬಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ. In both, the fruits develop from monocarpellary ovary. That's also correct. So, ಈ question 131ಗೆ ಫಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ ಸರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1, 3 and 4. That is okay. Now we are moving on to question number 132. Okay. The impact of immigration on population density. ಒಂದು ಜಾಗದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಮ್ಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಮ್ಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಜನ ಬರೋದು. ಜನ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದೇ ತರ ಬರ್ತ್ ಆದರೆ
ಬರ್ತ್ ಆದರೆ ಆಯ್ತಾ, ಅದು ನೆಟಾಲಿಟಿ ಆದರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ಆದರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಮ್ಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನೆಟಾಲಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ತ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. Now we are moving on to question number 133. The male and female gamete do not have an independent free living existence in angiosperm. ಮಿಕ್ಕ ಉಳಿದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್. ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೋಲನ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಓವ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 134. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಫ್ರೂಟ್ ರೈಪನರ್. ಫ್ರೂಟ್ ರೈಪನರ್, ಫ್ರೂಟ್ ರೈಪನ್ ಯಾವುದು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಥಫಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಎಥಿಲೀನ್ ಅಂತೆ ಆಯ್ತಾ. ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2,4-D. A is 4, A is 4, B is 3, B is 3, and bolting hormone that is gibberellic acid, bolting ಆಯ್ತಾ, internode elongation. Stress hormone abscisic acid, abscisic acid. A4, B3, C2 and D1, G1. Okay, so that's the correct one. So answer for this will be aita, so fourth option, that is. And now we will be moving over to the last one. Pyruvate dehydrogenase activity during aerobic respiration requires aita, pyruvate aita dehydrogenase enzyme activity during. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಲಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ಲೈಕಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಮ್ ಆದ ಪೈರುವೇಟ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೈರುವೇಟ್ ಇಂದ which is 3 carbon will be converted into 2 carbon compound called acetyl coenzyme E. Alli the magnesium has a role to play. So option illi magnesium. So that's we will be stopping here. We have covered up to 135 questions. Okay, 135 questions. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಚರ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ.